خرگدان باغ شاہ جیلانی الہی 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 خرگدان باغ شاہ جیلانی. اور آواز کو صاف کیجیے، تھوڑا پتلی بنائیے، پتلی. الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی الہی خرگدان باغ شاہ جیلانی. بوقار علماء شورا سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. آمنت باللہ. صدق اللہ العلی العظیم. تھوڑی آواز بڑھاؤ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے. کمیٹی کے تمام نوجوان بچوں، بزرگوں، ہماری ماں بہنوں، اس بستی کے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت، اور خاص کر مولانا سیف اللہ صاحب کی محبت اور حافظ موافق صاحب کی محبت کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوا. رب کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ہمیشہ بندے کو اپنے رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کو فیوچر کی خبر نہیں ہے، صاف آواز کرو بیٹا، آواز صاف ہو. اور ان کو کم کرنا چاہتے ہو تو کم کر لو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آواز بالکل فریش ہو. ادھر دیکھیے، رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا معلوم کہ 16 کو کیا ہونے والا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ مجمع کتنا اچھا ہے، آپ نے لیٹ کر دیا پروگرام، کتنے لوگ سو گئے. بارش رکی ہے کہ نہیں؟ ریگولر رک گئی کہ نہیں؟ تو دل صاف منزل آسان. دل ٹھیک رکھیں گے آپ کو کامیابی ہر جگہ ملے گی. اور کوئی بھی نیک کام ایک ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، ایک میری نصیحت یاد رکھیے، کوئی بھی نیک کام اگر آپ نے ارادہ پکا کر لیا کہ آج کرنا ہے تو کر ڈالیے. اس کو آپ کو کینسل نہیں کرنا ہے. کینسل کرنے کا مطلب مصیبت میں مبتلا ہونا ہے. اس لیے کوئی بھی نیک کام، اتنا بڑا پنڈال لگایا، مائک والے کو بلایا، جلسہ کرایا، بڑے بڑے مولانا لوگ آ گئے، پھر آپ 16 کو رکھتے تو اچھا نہیں ہوتا. آپ لوگ خوش ہو جائیں، ماشاءاللہ مجمع ٹھیک ٹھاک ہے، بہت کم نہیں ہے، گاؤں کے حساب سے بہت اچھا مجمع ہے. اور بھی ہو سکتا ہے جو لوگ سو رہے ہوں وہ آ سکتے ہیں. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. انشاءاللہ جیسا مہینہ ویسی تقریر. پھر کبھی آؤں گا، آپ جس موضوع پر کہیں گے اسی موضوع پر میری تقریر ہوگی. لیکن آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا، دھیان سے سنیے. ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بھی بشر ہیں، ہمارے نبی بھی بشر ہیں. ہم میں اور ان میں کتنا بڑا فرق ہے، وہ فرق میں آپ کو حدیث کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے تھے. یاد رکھیے، اس کا جواب میں حدیث سے دوں گا اور ان کا رد کروں گا. پہلی بات یہ بیان کروں گا. دوسری بات یہ بیان کروں گا، اللہ
کہ نبی بشر بھی ہے، جو بشر نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی بشر بھی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ نور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، یاد رکھیے۔ تو وہ بھی میں ثابت کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، وہ بھی میں ثابت کروں گا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا، میرے نبی کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بیان کروں گا، میرے نبی کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ ان کے ماں باپ مومن تھے یا مومن نہیں تھے؟ کچھ لوگ کہتے کلمہ نہیں پڑھے تھے اس لیے مومن نہیں تھے۔ وہ پاگل ہیں، مردود ہیں، کتے ہیں جو اس طرح کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ آج میں ثابت کروں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ مومن بھی ہیں۔ چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا، دھیان سے سنیے۔ پانچویں بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ میلاد شریف کی خوشی منانا، فاتحہ کرنا، نیاز دینا، سامنے مٹھائی رکھ کر فاتحہ کرنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ چھٹویں بات یہ بیان کروں گا، جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ آٹھویں بات یہ بیان کروں گا، ادھر دیکھیے، کہ جھنڈا جھنڈی لگانا، پھول لگانا، جھنڈے لگانا، محلے کو سجانا، قمقمے لگانا، یہ سب حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔ یہ ساری باتیں میں بیان کروں گا۔ آخری میں یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کا قد کیسا تھا، میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، میرے نبی کی پیشانی کیسی تھی، میرے نبی کا دانت کیسا تھا، وہ سارا نقشہ میں حدیث کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نویں بات یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی دنیا میں اعلان نبوت کے بعد مکے میں کتنے دن رہے، مدینے میں کتنے دن رہے، پھر جب ملک الموت ان کے پاس آئے تو کیا معاملہ پیش آیا، ملک الموت سے کیا کیا باتیں نبی نے کی، وہ ساری باتیں بیان کروں گا۔ اور 10ویں بات یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اس کا بھی میں جواب دوں گا۔ 10 باتیں آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے۔ اٹھک بیٹھک کوئی نہ کرے، گھڑی دیکھ کر تقریر نہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر تقریر۔ جب تک چہرہ مسکرائے گا میں تقریر کرتا رہوں گا، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، منہ کھلے گا تو میں تقریر بند کر دوں گا۔ تو بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں۔ آج یہ سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہی بزم جنت، گل باغ رسالت، عشق زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان اللہ آتینا کل کو سر، شاف مشرسہ کی کو سر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بابو لوگ اپنے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ بتائیے کہ میری آواز صاف صاف آپ لوگوں کو معلوم ہو رہی ہے؟ بے شک۔ ارے بولو، صاف صاف معلوم ہو رہی ہے؟ معلوم ہو رہی ہے تو شعر ملاحظہ فرمائے۔ شاعر لکھتا ہے، ادھر دیکھیے، یا رسول اللہ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، سبحان اللہ۔ آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ
कह के कोई मुस्तफ़ा को क्या जाने। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, 16वां पारा, रुकू नंबर इधर देखिए, 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत को मैंने मौजू बनाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, मुझको अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, अपने भाई की तरह मत समझ लेना, अपने मौलवी मौलाना की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखो, नबी फरमाते मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने जोर से मत बोलिए, डिस्टर्ब होता है। आप चुपचाप से खाली नारा लगा सकते हैं, लेकिन बार बार सुभान अल्लाह माइक में बोलेंगे, लोगों को भी डिस्टर्ब होगा। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, रसूल बशर हैं, हमारा ईमान है कि बशर हैं। अरे बोलो, हमारा ईमान है कि बशर हैं। बशर का माना इंसान, बशर का माना आदमी। बोलो बशर का माना, बोलो खत्तो खाल वाला, जो जाहिरी शक्ल सूरत इंसान की नजर आ रही है, ये है बशर का मतलब। तो रसूल बशर हैं, ये हमारा ईमान है। जो रसूल को बशर न माने वो काफिर है, और जो अपने जैसा बशर माने वो भी काफिर है। जोर से बोलो, रसूल को जो बशर ना माने वो काफिर है, और जो अपने बाप दादा की तरह माने, आम लोगों की तरह माने, वो भी काफिर है। रसूल बशर है, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं, आपकी तरह नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप पैदा हुए तो रोते हुए कि हंसते हुए? अरे जोर से बोलो, आप पैदा हुए रोते हुए कि हंसते हुए? रोते हुए। मौलाना रब्बानी आए रोते हुए, मौलाना सैफुल्लाह आए रोते हुए, आप आए रोते हुए। दुनिया में जब कोई बच्चा आता है तो रोता हुआ आता है, लेकिन मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा जब दुनिया में आए तो रोते हुए नहीं आए, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। इधर देखिए, हम लोगों को मच्छर काटता है, बोलो मच्छर काटता है कि नहीं? नबी को मच्छर कभी नहीं काटा। हम लोगों के बदन पर मक्खियां बैठती है, नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। हम लोग अगर किसी चीज में थूक दें तो आदमी उस बर्तन को छुए नहीं, बगैर धोए पानी नहीं पिए। लेकिन इधर देखिए, मेरे मुस्तफा जिस प्लेट में खाना खा लेते, सहाबा आपस में लड़ते कि हम उस प्लेट में खाना खाएंगे। मुस्तफा कुएं में अपना थूक डाल देते तो खारा पानी भी मीठा हो जाता। ये है मुस्तफा की शान। इधर देखिए, मेरे रसूल बशर जरूर है। अच्छा ये बताइए, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो जल्दी हमें बच्चा सलाम नहीं करता है, बूढ़ा सलाम नहीं करता है, गांव का प्रधान सलाम नहीं करता है। अरे बोलो क्या ऐसा होता है कि नहीं? आप रास्ते से गुजरते हैं तो आदमी सर देखकर सर झुका लेता है, जल्दी आपको सलाम नहीं करता। लेकिन नबी की शान देखिए, आदमी तो छोड़ो, आदमी तो छोड़ो, मुस्तफा जब जंगलों से गुजरते तो पेड़ पौधे भी मुस्तफा को सलाम करते, कंकर पत्थर भी मुस्तफा को सलाम करते, जंगल के जानवर भी मुस्तफा को सलाम करते। ये है मेरे मुस्तफा की शान। इधर देखिए, धोखा मत खाइए, सुन्नी बनकर रहिए। रसूल बशर है, लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है, हम जैसे नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, बेटा बहुत बड़ा आलिम बन जाए, कभी बाप के बराबर हो सकता है?
जोर से बोलो। बेटा बहुत बड़ा आलिम बन जाए, क्या बाप के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, क्या दादा के मर्तबा को पा सकता है? नहीं पा सकता। शागिर्द बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, क्या उस्ताद के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ देखिए, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं है, पोता दादा के बराबर नहीं है, एक बेटा मुफ्ती बनकर बाप के बराबर नहीं हो सका, तो एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी के जैसा नहीं हो सकता। जो कहे कि नबी के जैसे है वो पागल कुत्ता है। उसको कहिए तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, लेकिन नबी के खिलाफ बोलोगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आपका मौलाना लंबी हदीस सुनाना चाहता है, इजाजत है? जोर से बोलो। अब लाइन से हदीस सुनिए, इधर देखिए। जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक हदीस और उसका मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बाबू लोग चुपचाप से बैठिए, हमारी माँ बहन जितनी जल्दी हो बैठ जाइए। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूलल्लाह कैफ़ अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़बक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कान अल-आखरु बैन as-समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नअम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी अनज़ुरु इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा इको कम रखो, क्या कम करो, कम करो। देखिए माइक हमको डिस्टर्ब करेगा, माइक अच्छा है, मैंने जैसे कहा वैसी रखो, आवाज साफ सुथरी रखो। इको ज्यादा हमको रखने से मेरा दिमाग कम नहीं करता, तो इको कम रखो। इजाजत है? चलिए बोलो इजाजत है। हाँ। इको कम करो, अब हमको भी बोलना पड़ेगा, इको कम करो। हाँ, आवाज बढ़ाइए, इको कम रखिए, बस। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। बाबू मैंने जो आपको हदीस सुनाई, ये मिशकात शरीफ पेज नंबर 515। कितना? जल्दी बोलो, तो बोलो पेज नंबर, थोड़ा सा इसको और इधर कीजिए, थोड़ा सा पीछे से खिसका, ये से। हाँ, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 515। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि गलत साबित कर सके। बाबू मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए, कलेजा हिल जाएगा। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में मैंने अर्ज किया, ये अल्लाह के नबी, आपको कब पता चला, किस हाल में पता चला कि आप नबूवत का ऐलान करने वाले हैं? कौन सी निशानी जाहिर हुई जिससे आपने अंदाजा लगा लिया कि ऐलान नबूवत का वक्त करीब आ चुका? तो
تو نبی نے کیا کہا سنیے، دھیان سے سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اتانی ملکان وانا بباز بطحائی مکہ، نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر ایک دن میں مکے میں موجود تھا، میری بارگاہ میں دو فرشتے تشریف لائے، ایک فرشتے زمین پر آئے، دوسرے فرشتے زمین و آسمان کے بیچ میں ہوا میں اڑنے لگے، پرواز کرنے لگے۔ جب اوپر والے کی نظر مجھ پر پڑی تو نیچے والے سے پوچھنے لگے اہوا ہوا کیا یہ حضور ہے، کیا اللہ کے محبوب ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا جلدی اترو جلدی اترو، جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے ہیں۔ کیا کہا؟ جن کی ہمیں تلاش تھی وہ ہمیں مل گئے۔ نبی فرماتے ہیں اوپر والے فرشتے نیچے آ گئے، نیچے آنے کے بعد دونوں فرشتے ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں کچھ دیر میرے سامنے کھڑے رہے، اچانک میں نے دیکھا غائب ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ جلدی بولو، غائب۔ کچھ دیر کے بعد دیکھ رہا ہوں دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ کیا لے کر آ رہے ہیں؟ ترازو، سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں فرشتے بہت بڑا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ سنیے نبی فرماتے ہیں دونوں فرشتے ترازو کو اوپر لٹکا دیے، ایک پلہ ادھر گرا دوسرا پلہ ادھر گرا، دونوں فرشتوں نے مجھے گود میں اٹھایا، ترازو کے پلے میں رکھ دیا، ارشاد فرمایا سرکار آپ بیٹھے رہے اور سارا منظر دیکھتے رہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں ترازو کے پلے میں بیٹھ گیا اور میں دیکھنے لگا فرشتے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا ایک بہت بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا اور میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ بھاری ہو گیا۔ پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 10 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 10 پہ بھاری ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر دونوں فرشتے گئے میری امت کے 100 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، سب کو ترازو کے پلے میں رکھا، میرا وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 100 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ دونوں فرشتے پھر گئے میری امت کے 1000 نمازی کو لائے۔ کتنے کو لائے؟ زور سے بولو، 1000 بڑے بڑے نمازی کو پکڑ کر لائے، عبادت گزار کو پکڑ کر لائے۔ دونوں فرشتے 1000 نمازی کو ترازو کے پلے میں رکھا اور مجھے تنہا الگ رکھا، پھر وزن کیا، برابر کیا تو میرا پلہ 1000 پہ بھی بھاری ہو گیا۔ اب مزے کی بات سنو، اب مزے کی بات سنو، جب دونوں فرشتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ واقعہ دیکھا، یہ معاملہ دیکھا کہ ایک کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، تو دونوں فرشتے ہاتھ پکڑ کے آپس میں کہنے لگے چلو چلو ان کا وزن کیوں کر رہے ہو، ان کو کیوں تول رہے ہو، ان سے برابری کیوں کر رہے ہو، 1 تو چھوڑو، 10 تو چھوڑو، 100 تو چھوڑو، 1000 تو چھوڑو، اگر ساری امت کو رکھ دیا جائے تب بھی رسول کا پلہ بھاری رہے گا۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ لگتا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو گئے، بولو ناراض تو نہیں، اور زور سے بولو۔ ادھر دیکھیے یقینی بات ہے موسم کی گڑبڑی نے تھوڑا سا فرق پیدا کیا، آپ ہو یا ہم ہو سب پر۔ میری طرف دیکھیے دونوں فرشتوں نے ادھر دیکھیے نبی کا وزن کیا۔ کیا کیا؟ نبی کا وزن۔ کس سے کیا؟ جلدی بولو۔ عام لوگوں سے نہیں، آپ جیسے نمازی سے نہیں، ہم جیسے نمازی سے نہیں۔ ادھر دیکھیے
बड़े बड़े वली कुतुब अब्दाल, अरे बोलो, बड़े बड़े वली कुतुब अब्दाल, पहले एक को रखा, फिर 10 को रखा, फिर 100 को रखा, फिर 1000 को रखा, और क्या किया वजन, तो नबी का पल्ला सब पर क्या हुआ, भारी। तो दोनों फरिश्तों ने क्या कहा, अरे तुम इनसे बराबरी क्या, में तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। सबसे पहले शाफे मैं बनूंगा, मुशफ़्फ़ा भी मैं बनूंगा, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। आज आदमी मुखिया बन जाता है, फख्र करने लगता है, सरपंच बन जाता है, फख्र करने लगता है, मालदार बन जाता है, फख्र करने लगता है। अरे बोलो, थोड़ा सा मालदार बन गया तो किसी को कुछ नहीं समझता है। नबी फरमाते हैं मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। कल कयामत के मैदान में झंडा मेरे हाथ में होगा, कोई फख्र नहीं है। उस झंडे के नीचे आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर मौजूद होंगे, मगर कोई फख्र नहीं है। मैं तमाम नबियों का इमाम हूं, मगर कोई फख्र नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहीं पर रुक कर एक बात बताइए, इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? ये बताओ, ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, बोलो महीना है ना, बोलो। हम लोग 12वीं शरीफ को, बल्कि जैसे चांद निकलता पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी नबी के कलमा पढ़ने वाले सुन्नी मुसलमान है, कौन? सुन्नी मुसलमान, वो अपने मकानों पर झंडा लगाते हैं, महल्ले को सजाते हैं। बोलो, कुछ लोग कहते झंडा लगाना हदीस से साबित नहीं है। अरे बोलो, कुछ लोग कहते हैं ना, कुछ लोग कहते झंडा लगाना हदीस से साबित नहीं है। याद रखिए, उन लोगों से कहिएगा जैसा वो कहे वैसी जवाब दीजिएगा। हदीस तो मैं अभी आपको सुना चुका हूं, फिर सुनाऊंगा। इधर देखिए, अब उन लोगों से जवाब क्या दीजिएगा कि झंडा लगाना तो हदीस से साबित है, मगर तुम लोग हदीस से साबित नहीं हो। अरे बोलो, तुम लोग हदीस से साबित नहीं हो। पहले तुम अपना सबूत पेश करो कि तुम्हारा बाप हदीस में कहां है, तुम्हारी माँ हदीस में कहां है, तुम्हारा मौलवी मौलाना हदीस में कहां है। झंडा तो हदीस से साबित है। अच्छा ये बताइए, हम लोग झंडा कितने मीटर का लगाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर। इधर देखिए, और अल्लाह ताला कयामत में नबी के लिए कितना बड़ा झंडा लगाएगा आपको मालूम है? इतना लंबा चौड़ा झंडा लगवाएगा कि उस झंडे के नीचे जितने नबी दुनिया में आए सब उसी झंडे के साए में होंगे, झंडे के नीचे होंगे। अब आप बताओ, वो झंडा आसमान से भी बड़ा, जमीन से भी बड़ा, बल्कि सारी कायनात से बड़ा, जमीनों आसमान सारी दुनिया से बड़ा वो झंडा अल्लाह अपने नबी के लिए कयामत में लगवाएगा। और जब नबी दुनिया में आए तो फरिश्तों ने झंडा लगाया, ये हदीस में मौजूद है। इजाजत दीजिए तो वो हदीस भी मैं सुना दूं ताकि आप अब उनको जवाब दे सके। अरे बोलो, जवाब दे सके। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। अल्लाह अल्लाह खसाइस कुबरा जिल्दे अव्वल सफा नंबर 124। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन्नल्लाह तआला कशफ़ अन बसरी फराइतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा वराइतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझसे आमना ने कहा, नबी की अम्मी जान ने कहा, क्या कहा सुनिए, नबी की अम्मी जान ने कहा कि जब नबी दुनिया में आए, जब नबी दुनिया में आए तो मैंने क्या देखा, मेरे बदन से एक नूर निकला, मेरे बदन से एक रोशनी निकली जिसने मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया।
दिया। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया, तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। किस पर लगाया, जोर से बोलो। कै झंडे लेकर आए फरिश्ते? 3। एक झंडा कहां लगाया, जोर से बोलो? पूरब में। दूसरा झंडा कहां लगाया? पश्चिम में। और तीसरा झंडा कहां लगाया? काबे की छत। अच्छा ये बताइए, काबा दुनिया के बीचों बीच में है, आपको पता है? बोलो, दुनिया का बीचों बीच क्या है? काबा। जहां पर काबा बना है ये दुनिया का बीचों बीच है। अल्लाह ने एक झंडा पूरब में लगवाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगवाया, और एक झंडा कहां लगवाया? काबे पर, ताकि तमाम शरीन परिंद, कीड़े मकोड़े, तमाम जिन्नात और इंसान को पता चल जाए कि अल्लाह के महबूब दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। सबको पता चल जाए कि अल्लाह के महबूब दुनिया में आ गए हैं। तो झंडा लगाना, बोलो, नाजायज नहीं है। जो कहे नाजायज वो खुद नाजायज है। अरे बोलो, जो कहे नाजायज वो खुद नाजायज है, वो पागल है, पागल। उनसे कह दीजिए आगरा के पागल खाने में भर्ती हो जाओ, और अगर वहां सही नहीं हो सकते तो रांची झारखंड में तो जरूर ठीक हो जाओगे। अरे बोलो, हाँ, दिमाग सही करो। हदीस में सब मौजूद है। यार बात है कि उनके दिल में खोट है, खोट। वो सुन्नियत को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं हदीस में नहीं है। आज के बाद से कहे तो सीधे कहिए कि झंडा तो हदीस में है, मगर तुम लोग हदीस में नहीं हो। अब फैसला करो कि हम झंडा को माने कि तुमको माने। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। अच्छा एक बात बताइए, हदीस सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए कि झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? अरे जोर से बोलो, हाथ उठाकर बोलो। लगता है कुछ लोग सो रहे हैं, सो तो नहीं, बोलो। झंडा लगाने से शान घटती है कि बढ़ती है? और जोर से बोलो, हाथ नीचे करो। ये बताओ, आप घर पे झंडा लगाए हो तो लोग आपको शराबी समझ रहे हैं कि नबी का गुलाम समझ रहे हैं? अरे बोलो, इधर देखिए, झंडा लगाने से अहमियत बढ़ती है, शान बढ़ती है, घटती नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इलेक्शन के मौके से आप देखिए, किसी के मकान पर आप देखेंगे इलेक्शन में, अब बंगाल में जब इलेक्शन होगा तो देखेंगे किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर ममता बनर्जी का झंडा। जब आदमी झंडा को देखता है तो समझ लेता है ये कांग्रेस का आदमी है, ये बीजेपी का आदमी है, ये ममता का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। हम सुन्नी मुसलमान जब रबीउल अव्वल के महीने में अपने मकान पर हरा झंडा लगाते हैं, मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, तो दुनिया मकान को देखकर कहती है ये किसी और का मकान नहीं है, नबी के गुलामों का मकान है, मुस्तफा के गुलामों का मकान है, ये मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों का मकान है। तो शान बढ़ी कि घटी? अरे जोर से बोलो। झंडा नहीं लगा था तो लोग कंफ्यूज थे कि मुसलमान है कि नहीं। अरे बोलो, ये मकान जो है ये मुसलमान का है कि नहीं? लेकिन रास्ते से गुजरने वाला जब रबीउल अव्वल के महीने में आपके मकान पर झंडा देखा तो समझ गया ये मकान, बोलो, नबी के गुलाम का है, यह मकान नबी के कलमा पढ़ने वाले का है, यह मकान एक मुसलमान का है, देश के वफादार का है, नबी के वफादार का है। लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, सुन्नी बनकर रहो। अभी आपने मुझसे 3 हदीसें सुनी, इजाजत दीजिए तो मैं 4थी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो। लेकिन थकिए नहीं, मैं थका हूं, मैं तो थका हूं सफर करते करते। यकीनी बात है रबीउल अव्वल का महीना, कभी यहां कभी वहां, मौसम बरसात, इसलिए थोड़ी आवाज भी लगी है, इसलिए माफ कीजिएगा। सफर करते करते
आराम करने का भी मौका नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा आवाज पर फर्क है, तो बाबू लोग बर्दाश्त कीजिएगा। मेरी तरफ देखिए, मैं आपको चौथी हदीस सुनाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, क्योंकि कलमा पढ़े ही नहीं तो मोमिन कैसे होगा? वो पागल है, पागल। इधर देखिए, इधर देखिए। अच्छा एक बात बताइए, देश का कानून किसके लिए होता है? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? अरे बोलो, देश का कानून किसके लिए होता है? जिंदों के लिए कि मुर्दों के लिए? हाथ उठाओ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं ताकि सब समझे। ये बताइए, नमाज किस पर फर्ज है? जिंदों पर के मुर्दों पर? बोलो। रोजा, हज, ज़कात। इधर देखिए, जब तक हम जिंदा हैं हम पर नमाज, रोजा, हज फर्ज है, सब फर्ज है। मरने के बाद कोई चीज किसी पर फर्ज नहीं। तो उन बेईमानों से पूछिए जो कहते हैं कि नबी के माँ बाप मुसलमान नहीं थे, मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे, उनसे ये पूछिए कि नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए? ऐलाने नबूवत से पहले गए कि ऐलाने नबूवत के बाद गए? अगर ऐलाने नबूवत के बाद गए तब तो तुम्हारा इल्जाम मैं मान लूंगा, लेकिन अगर ऐलाने नबूवत से पहले गए तो तुमको पागल समझूंगा। पागल। तौबा करो। ये बताओ, नबी के माँ बाप दुनिया से कब गए मालूम है? इधर देखिए, जब नबी माँ के पेट में थे, जब भी बोलो, जब नबी माँ के शिकमे मुबारक, पेट मुबारक के अंदर थे, अभी पैदा नहीं हुए, तो उनके अब्बा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 25 साल की उम्र में, 25 उम्र में, इधर देखिए, वो दुनिया से चल बसे। कौन? हजरत अब्दुल्ला। जब नबी माँ के पेट में थे तब उनके अब्बा का साया दुनिया से उठ गया। और जब नबी 5-6 बरस के हुए तो अम्मी जान भी उनकी दुनिया से, जोर से बोलो, अम्मी जान भी उनकी दुनिया से, हाजी साहब, दुनिया से चली गई। इधर देखिए, तो अब्बा का साया जब नबी माँ के पेट में थे तब उठ गया, और जब नबी 5-6 बरस के हुए तो अम्मी जान दुनिया से चली गई। और नबी ने ऐलाने नबूवत कब किया? 40 साल की उम्र में। जोर से बोलो, ऐलाने नबूवत किया 40 साल की उम्र में। तो उनसे कहिए कि उनके माँ बाप को कलमा पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। अरे बोलो, उनके माँ बाप ने नबूवत का जमाना नहीं पाया, और जब नबूवत का जमाना नहीं पाया तो कलमा पढ़ना जरूरी नहीं हुआ। इधर देखिए, कलमा पढ़ना किसी पर जरूरी उस वक्त है जब नबूवत का जमाना पाए। जो नबूवत का जमाना नहीं पाया उस पर कलमा पढ़ना फर्ज नहीं। इधर देखिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 570 बरस का गैप है। ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे नबी के बीच में 570 बरस की गैपिंग है, फासला है। बीच में कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं। 570 बरस तक कोई नबी दुनिया में नहीं आए। तो उन बेईमानों से पूछिए कि 570 बरस में क्या जितने लोग दुनिया में थे क्या सब काफिर हैं? अरे बोलो, क्या सब काफिर हैं? क्या सब जहन्नमी है? नहीं हजरात, वो जवाब नहीं दे सकेंगे। इधर देखिए, काफिर वो होगा जो बुत परस्ती किए होगा, काफिर वो होगा जो अल्लाह को एक नहीं माना होगा। लेकिन 570 बरस में जिसने अल्लाह को एक माना, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखा, अल्लाह से मोहब्बत किया, अल्लाह के सामने सर झुकाया, अल्लाह पर ईमान रखा, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही बहुत है। जोर से बोलो, उनके जन्नती होने के लिए इतना ही बहुत है। तो 570 बरस में नबी के माँ बाप भी हैं। जल्दी बोलो, 570 बरस के बीच में नबी के माँ बाप भी
भी है और हदीस से साबित है कि नबी के माँ बाप ने कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी पत्थर को नहीं पूजा, कभी किसी और चीज की पूजा नहीं की। नबी के माँ बाप ने अल्लाह को माना, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखा। सब के सब मुवहिद थे और जितने मुवहिद हैं वो सब के सब जन्नती है। तो नबी के माँ बाप मुवहिद थे। अरे बोलो क्या थे, जोर से बोलो। मुवहिद थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे। लेकिन सुनिए जनाब, मजे की बात कि जब नबी ने ऐलाने नबूवत कर लिया, जब भी बोलो 40 साल की उम्र में जब ऐलाने नबूवत किया तो नबी माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए। नबी माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, उनको जिंदा किया, कलमा पढ़ाया, फिर दोनों के दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। कहिए तो वो हदीस भी सुना दूं, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मनहुल मक्किया फी शरहिल हमजिया, बड़ी मोतबर किताब, पेज नंबर 100। कितना जोर से बोलो, पेज नंबर 100। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सअला रब्बहु अन युहयिया अबवैहि फ़अहयाहुमा फ़आमना बिही सुम्मा हजरत आयशा कहती है कि जब नबी ने ऐलाने नबूवत फरमाया तो माँ बाप की कब्र पर तशरीफ ले गए, अल्लाह से रो रो के कहने लगे, अरे मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप मुझसे पहले आप पर ईमान रखते थे, आपसे मोहब्बत करते थे, आपकी इबादत करते थे, आपको एक जानते थे, उनको कलमा पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरी नबूवत का जमाना नहीं पाया, मगर तुझ पर ईमान रखते थे, मुझ पर ईमान नहीं ला सके क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। या अल्लाह, मेरी आरज़ू है, मेरी तमन्ना है कि मेरे माँ बाप को जिंदा कर दे। हदीस गवाह है, आयशा कहती है कि नबी ने जैसे दुआ किया, अल्लाह ने नबी के माँ बाप को जिंदा फरमाया, नबी ने दोनों को कलमा पढ़ाया, दोनों कलमा पढ़े, फिर दोनों कब्र में तशरीफ ले गए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी के माँ बाप मुवहिद भी हैं, बोलो, और मोमिन भी है। ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद, जोर से बोलो, ऐलाने नबूवत से पहले मुवहिद। मुवहिद का मतलब सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखते थे, और ऐलाने नबूवत के बाद नबी ने माँ बाप को जिंदा किया और जिंदा करके उनको कलमा पढ़ाया। तो इधर देखिए, पहले मुवहिद थे, अब मुवहिद के साथ साथ मोमिन भी हो गए। याद रखिए, लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो एक बहुत ठोस किताब से मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इधर देखो, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो फसाइल सय्यदुल मुरसलीन सफा नंबर 513, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 201, अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अन्नहु जा इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकन्नहु समिया शैया फक़ाम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर फक़ाल मन अना क़ालू अंत रसूलुल्लाह फक़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब क़ाल इन्नल्लाह तआला खलक़ल खल्क़ा फजअलनी फी खैरिहिम सुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा सुम्मा जअलहुम क़बाइला फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला सुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता फ़अना खैरुहुम बैता व खैरुहुम नफ्सा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बाबू लोग मुझसे नाराज तो नहीं हुए? हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो।
آج کل جس کو استنجا کرنا نہیں آتا، ایک مولوی جانتے ہیں، ایک مولوی سنی سے کہہ رہا تھا کہ میں تو پورا قرآن پڑھ گیا لیکن کہیں بھی میلاد کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی پورا قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، پورا قرآن پڑھ گیا مگر کہیں بھی میلاد کا ذکر نہیں ہے، اس لیے میلاد کرنا حرام ہے۔ تو میں نے اس سنی سے کہا کہ تم کو بھی جواب دینا چاہیے کہ میں پورا قرآن پڑھ گیا تمہارا بھی ذکر نہیں ہے، تو اگر بولو میلاد کرنا حرام ہے تو تم حرامی ہو گئے، ارے بولو کیونکہ تمہارا بھی تو ذکر نہیں ہے، ارے بولو تمہارا بھی تو ذکر نہیں ہے۔ تو حضرات خدا جب دین لیتا ہے تو عقل، جب گیڈر کی موت آتی ہے تو آپ کے گاؤں میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو آئیں بائیں بولتا ہے۔ ادھر دیکھو سنی بن کر رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہو، بزرگوں کے غلام بن کر رہو، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ میں نے جو آپ کو حدیث سنائی مطلب سنیے، نبی نے فرمایا اللہ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات پیدا کیے۔ کتنے مخلوقات؟ ارے زور سے بولو۔ ادھر دیکھیے ہم لوگ ایک مخلوق، جنات 2 مخلوق، ارے بولو آسمان زمین یہ سب ہے نا، 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر مخلوق میں مجھ کو بھیجا، پھر اللہ نے ان کے گروہ بنائے، جو سب سے بہترین گروہ تھا مجھے اس میں بھیجا، پھر اللہ نے برادری بنائے، قبیلے بنائے، جو سب سے بہترین قبیلہ تھا مجھے اس میں بھیجا، پھر اللہ نے گھر بنائے، خاندان بنائے، جو خاندان مرتبے میں سب سے اونچا تھا مجھے اس میں بھیجا، پھر اللہ نے ماں باپ بنائے، ماں باپ میں جو سب سے بہتر تھے مجھے عبداللہ کے گھر میں بھیجا۔ کان کھول کر سن لو، جیسے میری ذات بہتر ہے میرے ماں باپ بھی بہتر ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جلدی بولو، نبی۔ بولو یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو 513۔ ترمذی شریف جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو 2 پیج نمبر 201۔ غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام۔ نبی فرماتے ہیں کہ جیسے میری ذات بہتر ہے میرے ماں باپ بھی، زور سے بولو، بہتر ہے۔ اچھا یہ بتائیے نبی کے ماں باپ اگر مومن نہیں ہوتے تو کبھی بہتر کہتے؟ تو بولو کبھی بہتر کہتے؟ زور سے بولو کبھی بہتر کہتے؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ نبی کا کام غلط چیز کو اچھا کہنا نہیں ہے، نبی کا کام غلط کو غلط، زور سے بولو، اور اچھا کو اچھا کہنا ہے۔ یہ تو ایک حدیث، اگر اجازت دیجئے تو اور ٹھوس حدیث میں آپ کو اور سنا دوں تاکہ ان کو آپ جواب دے سکے۔ اجازت ہے تو سنیے ماشاءاللہ۔ ادھر دیکھیے در منصور جلد نمبر 3، بابو لوگ سنیے، در منصور جلد نمبر 3 پیج نمبر 424۔ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یزل اللہ ینقرنی من اسراب الطیبۃ الطاہرہ مصفا مہذبا تنشعب شعبتان الا كنت في خيرهما وفي رواية أخرى انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے پیٹ تک، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے پیٹ تک جتنے پشتوں سے مجھ کو منتقل فرمایا، جتنے رحموں میں بھیجا، سب کے سب پاک تھے، سب کے سب مصفہ تھے، سب کے سب طیب و طاہر تھے، سب اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر سے سنیے، پھر سے سنیے، نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے پیٹ تک جتنے پشتوں سے ہوتا ہوا میں دنیا
دنیا میں آیا, جتنے رحموں میں میں ہوتا ہوا دنیا میں آیا, سب کے سب پاک تھے, مصفہ تھے, مہذب تھے, اللہ پر ایمان رکھتے تھے, کوئی بت پرست نہیں تھے. صرف نبی کے ماں باپ نہیں, بلکہ نبی کے ماں باپ کے ماں باپ, ان کے ماں باپ کے ماں باپ, ان کے ماں باپ کے ماں باپ, ہاں بھائی لوگ بت پرست تھے. ادھر دیکھیے, چچا بت پرست تھا, لیکن جن پیٹھ سے, جس ریڑھ سے نبی دنیا میں تشریف لائے, جتنی پشتوں, جتنی رحموں سے منتقل ہو کر دنیا میں تشریف لائے, سب پاک و صاف, مصفہ, مہذب تھے, اللہ پر ایمان رکھتے تھے, کوئی بت پرست نہیں تھے, اور اللہ پر ایمان رکھنا ہی ان کے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, اور زور سے بولو. آپ کو یہ بتائیے میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ادھر دیکھیے, ہمارے بنگال کے مسلمان بھائیوں کو کچھ لوگ بدنام کرتے ہیں. آج آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہے, آپ لوگ دل توڑ رہے تھے, آج 2 رحمت برس رہی ہے. ایک رحمت تو برس کر کے رک گئی, لیکن جب وہ رکی ہے تو حدیث و قرآن کی رحمت برسنے لگی. زور سے بولو. جب آسمان کی رحمت برس کر رک گئی, تب جا کر حدیث و قرآن کی رحمت برسنے لگی ہے. تو آج آپ کا پورا گاؤں رحمت میں گھرا ہوا ہے. اور بولو, سننے میں آیا ایک صاحب نے کہا کہ بغل میں کسی کا انتقال ہو گیا. آپ کو معلوم ہے جلسہ اگر روک دیتے تو ان کی روح کو تکلیف ہوتی, کیونکہ نیک کام ہونے والا تھا, حدیث پڑھی جانے والی تھی, قرآن پڑھے جانے والا تھا, نبی کے ذکر کی محفل تھی. اگر آپ روک دیتے تو ان کی روح کو تکلیف ہوتی. قسم خدا, تقریر میں کر رہا ہوں, سن آپ رہے ہیں, لیکن روح مرنے والے کی خوش ہو رہی ہے, ان کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے. اور صرف ان کو ہی نہیں, آپ کی قبرستان میں جتنے لوگ آرام فرما ہے, سب کی روح خوش ہو رہی ہے, سب کو ثواب پہنچ رہا ہے. تو ماشاءاللہ آج آپ کا جلسہ بابو لوگ کامیاب ہے. دل کو چھوٹا مت کیجئے, 5000 10,000 آدمی ہونا یہ کامیاب نہیں.